फ्रेंड्स। आज આપણે ચેપ્ટર 19મું હ્યુમન ફિઝિયોલોજી એટલે કે મનુષ્યમાં દેહધાર્મિક ક્રિયાઓ એ પૈકીનું ઉત્સર્ગ પદાર્થો અને એમનો નિકાલ એમના વિશે આજના લેક્ચરની શરૂઆત કરવાની છે। તો ચેપ્ટર નંબર 19 રહે છે ઉત્સર્ગ પદાર્થો અને તેમનો નિકાલ। ઉત્સર્ગ પદાર્થો અને આ પદાर्थों निकालनी सामान्य रीतना एक्सक्रीटरी सिस्टम तरीके आने ओळखीए छीए। आपने ख्याल है कि आपणा शरीरनी अंदर घणा बधा उत्सेचको रहेला छे जे घणी बधी रासायणिक प्रक्रियाओ करे छे। सामान्य रीतना चय अने अपचयनी क्रियाओ सजीवनुं एक लक्षण छे। ए पण आपणे भणी गया कि दरेक सजीव चयापचयनी क्रियाओ करे छे અને આ ચયાપચયની ક્રિયાઓને અંતે એ કંઈક જે પેદાશો એવી પણ હોય છે કે જેની એમને જરૂરિયાત રહેતી નથી તો એનો નિકાલ કરે છે। તો એ કયા સ્વરૂપે નિકાલ કરે છે બરાબર છે એનો આપણે અહીંયા અભ્યાસ કરવાનો છે। જેમ કે આપણે વાત કરીએ મનુષ્યની અંદર ઘણી બધી ચયાપચય ક્રિયાઓ પૈકી જેમ કે એક ક્રિયાની વાત કરીએ કે મનુષ્યની અંદર જે ગ્લુકોઝ છે સામાન્ય રીતના એ ઓક્સિજન સાથે સંયોજાય અને આપણને શક્તિ મુક્ત કરે છે। તો સામાન્ય રીતના એ દરમિયાન આપણને CO2 એટલે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એ બાય પ્રોડક્ટ એક્સક્રીટરી સિસ્ટમ તરીકે એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે ઉત્સર્ગ પદાર્થ તરીકે CO2 મુક્ત થાય છે। તો ઘણા CO2 યુક્ત જે કંઈ દ્રવ્યો છે એ ઉત્સર્ગ પદાર્થ તરીકે મુક્ત થતા હોય એવી રીતના ઘણા બધા દ્રવ્યો છે જે દરેક પ્રક્રિયાઓમાંથી આવી રીતના उत्सर्ग पदार्थों तरीके मुक्त थता होय। सामान्य रीतना केटलाक जे छे केटलाक तो औषधिकीय केटलाक उत्सर्ग पदार्थों केवा छे औषधिकीय छे। आ उपरांत केटलाक विटामिन्स छे बराबर। आ उपरांत घणा बधा तत्वों छे नाइट्रोजन युक्त तत्वों बराबर छे। नाइट्रोजन युक्त सामान्य रीतना उत्सर्ग द्रव्य पदार्थों मोटा भागे दरेक प्राणीओ छे नाइट्रोजन युक्त कचरो ए बहार ठालवता होय छे उत्सर्जन तंत्र में। तो आ साथे केटलाक आयनो पण जे अंतर्ग्रहण जो वधु थई जाय तो एने पण स्त्राव करे छे। तो आ प्रकारे आ प्रक्रियाओ सतत चालती रहती होय। खास करीने पाणी पण घणी वखत छे उत्सर्ग पदार्थों साथे मुक्त करती होय। तो आवा बधा घणा पदार्थों छे के जेनुं उत्सर्जन छे ए सामान्य रीतना करवुं पड़तुं होय छे। तो आवा पदार्थों पैकी आपणे केटलाक पदार्थोनी आ चेप्टरनी अंदर चर्चा करीशुं बराबर है। तो सौ प्रथम आपणे वात करीए कि प्राणीओनी अंदर मुख्यत्वे बराबर है कहीए कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थों बराबर है। तो मुख्यत्वे नाइट्रोजन युक्त पदार्थोनी अंदर मुख्यत्वे 3 पदार्थों है बराबर है। नाइट्रोजन युक्त पदार्थों जेमनी अंदर मुख्य 3 पदार्थों पैकी बराबर है एक है एमोनिया एमोनिया स्वरूपे, त्यारबाद बीजू है यूरिया स्वरूपे अने यूरिक एसिड स्वरूपे। आ 3 स्वरूपे मुख्यत्वे नाइट्रोजन युक्त पदार्थों ए सामान्य रीतना दरेक प्राणीओ जे छे ए पोतपोतानी अनुसारे ए मुक्त करता होय छे। कोई एमोनिया स्वरूपे करे तो एने एमोनिया त्यागी प्राणी कहीए। आपणे ऑलरेडी चौथा चेप्टरनी अंदर अभ्यास करी चूक्या छीए कि कोई यूरिया स्वरूपे निकाल करे। सामान्य रीतना ज्यारे आनो अभ्यास करे तो सौथी वधारे एमोनिया छे ए सौथी वधु झेरी छे। शुं छे सौथी वधु झेरी टॉक्सिक सब्सटन्स छे बराबर छे। सामान्य रीतना आना करता जे छे आ केवो छे ओछो झेरी छे। सौथी ओछो झेरी कहीए तो यूरिक एसिड छे। साथे साथे आ पहेलो मुद्दो आ एमसीक्यू नी अंदर पूछी शके कि सौथी झेरी प्रोडक्ट कई छे 3 मांथी। तो सौथी झेरी एमोनिया एनाथी झेरी यूरिया अने सौथी लेस साव कहेवाय तो कि यूरिक एसिड छे। त्यारबाद बीजी वस्तु कि एमोनियाना जे छे निकाल माटे सामान्य रीतना आपणे कहीए कि पाणीनो व्यय बराबर छे ए पुष्कळ मात्रामां थाय छे। एटले कि पुष्कळ मात्रामां पाणी वपराय छे बराबर छे। जेम के तमारे ह्यूमन बींग्स छे मोटा भागे यूरिया स्वरूपे निकाल करे छे। सपोज वधारे पाणी पीवातुं होय तो जेम के दरियानी अंदर जे माछलीओ छे पाणी सतत पीती होय तो एवा जे सजीवो छे एने पाणीनो बगाड़ पोसाय छे। आपणे पोसातो नथी तो आपणे जे छे सामान्य रीतना यूरिया स्वरूपे करीए। ज्यारे आवा पुष्कळ पाणी प्राप्त थती होय तो एवा प्राणीओ सामान्य रीतना एमोनिया त्यागी होय। तो मोटा भागनी माछलीओ पाणीमां रहेती होय एमोनिया त्यागी होय।
ત્યારબાદ આપણે કીધું યુરિયા, એટલે કે જેને પાણીનો થોડોક ઓછો હોય, આના કમ્પેરિઝનમાં બરાબર છે અહીંયા કેવો છે, ઓછો. આવી રીતના ગ્રેટર દેન તમે કરી શકો. સૌથી વધારે આમાં છે, એના કરતાં ઓછો આમાં, ને સૌથી ઓછો યુરિક એસિડમાં, બરાબર છે, કે જેમાં સૌથી ઓછો પાણીનો. સામાન્ય રીતના યુરિક એસિડ છે એ તો પેસ્ટ સ્વરૂપે જ રિલીઝ કરે, એટલે સૌથી લેસ પાણી, બરાબર છે, પાણીનો બહુ ઓછો ભાગ હોય છે. સામાન્ય રીતના જે છે એમોનિયા જે છે એ આપણે કહીએ કે પાણીમાં એમોનિયમ આયન છે, આયનો પાણીમાં સીધા દ્રાવ્ય થઈ જાય છે, પાણીમાં દ્રાવ્ય હોય, બરાબર છે, તો સામાન્ય રીતના એનું પ્રસરણ દ્વારા, બરાબર છે, પણ એ રિલીઝ કરી શકે છે. જેમ કે ઝાલરો દ્વારા, માછલીઓની અંદર ઝાલરો દ્વારા શું થતું હોય છે, તો કે ઝાલરોમાં પ્રસરણ દ્વારા પણ શું થાય, આ ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો બહાર નીકાળે છે. તો શક્તિનો વ્યય છે એ કેવો થાય, ઓછો થાય. શક્તિનો વ્યય ઓછો થાય છે. એની સાપેક્ષે યુરિક એસિડ ત્યાગી સજીવ હોય તો એને શક્તિનો વ્યય કેવો થાય છે, શક્તિનો વ્યય વધુ છે, શક્તિનો વ્યય વધુ છે. તો અહીંયા આ જે છે સાયકલ આમ ફરી જશે, બરાબર છે. તો આ ત્રણ જે છે ખાસ કરીને MCQ પૂછી શકે આ પ્રકારે, બરાબર છે. હવે આપણે આગળ વાત કરીએ તો કે નાઇટ્રોજન યુક્ત પદાર્થો સિવાય પણ કેટલાક પદાર્થો છે, જેમ કે વાત કરીએ ક્રિએટિનાઇન. ક્રિએટિનિન સામાન્ય રીતના આ ઘટક છે, બરાબર છે, એ સામાન્ય રીતના સ્નાયુની અંદર, મસલ્સની અંદર જોવા મળતી રચના છે. એમાં રહેલા કેટલાક જે કણો છે, બરાબર છે, જેમ કે સામાન્ય રીતના ક્રિએટિનિન છે એ સ્નાયુમાં ઉર્જાવાળા સંયોજન, જેમ કે ક્રિએટિનાઇન ફોસ્ફેટ, ક્રિએટિનાઇન ફોસ્ફેટ કણિકાઓ જે છે સામાન્ય રીતના વધુ ઉર્જાવાળા, આમનું જ્યારે બ્રેકડાઉન કરે છે ત્યારે આવા તત્વો સામાન્ય રીતના ઉત્સર્ગ પદાર્થો સ્વરૂપે નીકળતા હોય, અને એ સામાન્ય રીતના મૂત્ર સાથે એનો નિકાલ થતો હોય છે. તો આ નાઇટ્રોજન સિવાયના, બરાબર છે, ક્રિએટિનિન છે. સાથે સાથે ક્રિએટિન બીજું તત્વ પણ ઉત્સર્ગ દ્રવ્ય, જેમ કે ક્રિએટિન તત્વ છે એ પણ ઉત્સર્ગ પદાર્થ છે. તો એ સામાન્ય રીતના ક્યારે જોવા મળશે, તો કે નવા જન્મેલા, બરાબર છે, શિશુ હોય, અથવા તો સ્તનપાન કરાવતી માતા હોય, બરાબર છે, અથવા તો ગર્ભવતી મહિલા હોય, એ દરમિયાન સામાન્ય મૂત્રમાં, બરાબર છે, ગેરહાજર જો હોય તો કે ક્રિએટિન જે છે સ્તનપાન કરાવતી મહિલા, સામાન્ય જે છે સ્થિતિની અંદર આ ક્રિએટિન જોવા મળતું નથી. તો કે સામાન્ય, બરાબર છે, સામાન્ય વ્યક્તિની અંદર આ ક્રિએટિન તત્વ મળતું નથી, મૂત્રની અંદર આ તત્વ મળતું નથી, બરાબર છે, મૂત્રમાં ગેરહાજર છે. પરંતુ બરાબર છે, આપણે કીધું ગર્ભવતી મહિલા હોય, ગર્ભવતી, આ ઉપરાંત સ્તનપાન કરાવતી હોય અને તાજા જન્મેલા શિશુ હોય, આ બધાની અંદર, બરાબર છે, મૂત્રમાં આ ક્રિએટિન તત્વ ઉત્સર્ગ પદાર્થ તરીકે મળી આવે છે. આ સિવાય પણ ઘણા બધા ઉત્સર્ગ પદાર્થો છે જેની આપણે ચર્ચા કરીશું, બરાબર છે, પાછળથી. સાથે સાથે હવે જે મુખ્ય વાત કરીએ તો કે મુખ્યત્વે એમોનિયા ત્યાગી જે સજીવો છે એની વાત કરીએ તો ખાસ કરીને આપણા શરીરની અંદર, બરાબર છે, મોટા ભાગે કેટલાક એમિનો એસિડ સ્ટ્રક્ચર છે. તો કે એમિનો એસિડ છે એ સામાન્ય રીતના શું કરે છે, તો કે ક્યાંથી મળશે, તો કે પ્રોટીનમાંથી. તો એક્સટર્નલ સોર્સ, જ્યારે આપણે કંઈ ખાઈએ તો આપણે પ્રોટીન ખાઈએ તો એને જે છે બ્રેકડાઉન થઈને એમિનો એસિડ બને. તો આ એમિનો એસિડ, હવે તમને એનું સ્ટ્રક્ચર પણ ખ્યાલ છે, જેમ કે એમિનો એસિડ હોય, બરાબર છે, તો સામાન્ય રીતના COOH સમૂહ, બરાબર છે, એક બાજુ NH2H અને R સમૂહમાં વૈવિધ્યતા જોવા મળે બધા એમિનો એસિડની અંદર. તો અહીંયા, બરાબર છે, આ ઘટક છે, એટલે કે નોર્મલ પરિસ્થિતિની અંદર, બરાબર છે, જ્યારે એમિનો એસિડનું કોઈ કાર્ય કામ નથી તો ત્યારે આ જે છે NH2 આમાંથી રિમૂવ થઈ જાય છે અને સામાન્ય રીતના એની સાથે જોડાશે H+ સંયોજન અને બનાવશે NH3 એટલે કે એમોનિયા. તો આવી રીતના એમિનો એસિડ્સમાંથી, બરાબર છે, શું બને છે, એમોનિયા સ્વરૂપે એમનો નિકાલ થાય છે. ખાસ કરીને બાકીના રહેલા જે તત્વો છે,
યકૃતની અંદર સામાન્ય રીતના આ પ્રક્રિયા જો થતી હોય એમિનો એસિડનું વિનત્રલીકરણ જેને કહીએ છીએ, તો એ યકૃતની અંદર જોવા મળતા એમિનો એસિડના વિનત્રલીકરણ બાદ બરાબર છે જે બાકીના વધેલા સમૂહ આપણને ખ્યાલ છે કે એનો ફરી પાછો બરાબર છે ગ્લુકોનિયોજિનેસિસ પ્રક્રિયા થાય, ગ્લુકોનિયોજિનેસિસની પ્રક્રિયા થાય અને સામાન્ય રીતના ગ્લુકોઝ સ્વરૂપે પણ એનો શું થાય છે સંગ્રહ થઈ જાય, એટલે કે એ બાકીના જે કંઈ તત્વો જે વધે છે એનો સામાન્ય રીતના ગ્લુકોઝ સ્વરૂપે એનો સંગ્રહ થઈ જાય કોઈ જગ્યાએ, અને આ જે છે એક્સક્રીટરી એટલે કે ઉત્સર્ગ પદાર્થ તરીકે એમોનિયા સ્વરૂપે નિકાલ થાય. પરંતુ આપણે કીધું કે એમોનિયા સ્વરૂપે આપણે નિકાલ કરી શકતા નથી, કારણ કે આપણે ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં પાણીનો વ્યય કરવો પડે અને જે આપણને પોસાતું નથી. તો ખાસ કરીને અસ્થિ મત્સ્ય વાત કરીએ કે એમોનિયા ત્યાગી, તો એમોનિયા ત્યાગી સજીવો, તો એને વાત કરીએ એમોનિયા મુક્ત કરતા સજીવોને બરાબર શું કહેવાય એમોનિયા ત્યાગી. સામાન્ય રીતના કેટલાક ઉદાહરણો લઈએ બરાબર છે કે જે એમોનિયા ત્યાગીની અંદર આવશે. તો એમોનિયા ત્યાગી સજીવો તો એમોનિયા ત્યાગી સજીવોની વાત કરીએ તો કે કેટલાક જે છે અમીબા છે, પેરામિશિયમ છે, અમીબા, પેરામિશિયમ, આવા એક કોષી સજીવ છે એ સામાન્ય રીતના એને બોડી સરફેસ ઉપરથી જ શું કરશે પ્રસરણ દ્વારા સીધા એમોનિયા સ્વરૂપે એનો શું કરે છે નિકાલ કરે છે. તો આ નિકાલની જે પ્રક્રિયા છે એને એમિનોટેલિઝમ કહેવાય. શું કહેવાય એમિનોટેલિઝમ, એટલે કે એમોનિયાની બરાબર છે ત્વરિત નિકાલ કરવાની ઘટનાને એમિનોટેલિઝમ કહેવાય. અને જે પ્રાણી આ પ્રક્રિયા કરે એને એમિનોટેલિક પ્રાણી કહેવાય, એમિનોટેલિક પ્રાણી તરીકે ઓળખીએ છીએ. સામાન્ય રીતના આપણે કીધું સૌથી વધુ ઝેરી છે, બીજું પાણીનો વ્યય પણ કેવો છે સૌથી વધુ કરે છે, અને જ્યારે પાણીનો વ્યય સૌથી વધુ છે તો સામાન્ય રીતના એ આયનો પાણીની અંદર દ્રાવ્ય છે તો સામાન્ય રીતના ઝાલરો દ્વારા પ્રસરણ દ્વારા જ મુક્ત થઈ જાય છે, તો અહીંયા શક્તિનો વ્યય કેવો થાય છે ઓછો થાય છે. તો સામાન્ય રીતના આ જે વાત કરીએ આપણે કોષ્ઠાંતરી પેરામિશિયમ, આ ઉપરાંત કોષ્ઠાંતરી, નુપૂરક, આ ઉપરાંત જળચર, અપૃષ્ઠવંશીઓ અને અસ્થિ મત્સ્યો, જેમ કે કેટલીક અસ્થિ મત્સ્યોની અંદર ઉદાહરણ લઈએ, અસ્થિ મત્સ્યો જેમ કે રોહુ, કટલા અને મૃગલ, એમાં રોહુ જે છે એ પણ શું કરશે આ એમોનિયા ત્યાગી છે બરાબર છે. ખાસ કરીને આપણે વાત કરીએ જલીય ઉભયજીવી બરાબર છે, જલીય ઉભયજીવી. હવે ઉભયજીવી તરીકે તમે ડેડકો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા, તો ડેડકાની અંદર જે ટેડપોલ અવસ્થા એટલે કે ડિમ્ભી અવસ્થા છે એ સ્વરૂપે જ્યારે ડીમ સ્વરૂપે હોય દેડકો ત્યારે એ એમોનિયા ત્યાગી હોય છે, એટલે કે દેડકાનો જે ટેડપોલ છે આપણે ટેડપોલ તરીકે એને ઓળખીએ, ટેડપોલ એમોનિયા ત્યાગી છે, પરંતુ એ જ દેડકો જ્યારે પુખ્ત અવસ્થામાં આવે ત્યારે એ સામાન્ય રીતના યુરિયા ત્યાગી હોય છે. તો આ પણ એક આપણે ધ્યાનમાં રાખીશું બરાબર છે. તો દેડકો બરાબર છે એના જે ટેડપોલ છે એ કેવા છે એમોનિયા ત્યાગી. તો આને ડ્યુઅલ એક્સક્રીટરી સિસ્ટમ એટલે કે બંને પ્રકારે બરાબર છે ઉત્સર્ગ પદાર્થોનું ઉત્સર્જન કરી શકતા હોય છે. તો આ જે છે બાર્બસ અને રોહુ બરાબર છે, આની અંદર બાર્બસ પણ આવશે, બાર્બસ અને રોહુ માછલીઓ જે અસ્થિ મત્સ્યો છે એ એમોનિયા ત્યાગી. ખાસ આમના ઉદાહરણ જે આપણે અહીંયા પૂછે છે, ખાસ મગર જે છે જલીય સરીસૃપ જ્યારે પાણીમાં હોય, કોણ મગર જ્યારે પાણીમાં હોય ત્યારે કેવી હોય છે એમોનિયા ત્યાગી તમને જોવા મળે છે. તો આ જે વાત કરી આપણે એ એમોનિયા સ્વરૂપે એટલે કે એમોનિયા ત્યાગી. હવે સામાન્ય રીતના એમોનિયાનું રૂપાંતરણ આપણે કીધું કે આપણે તો એમોનિયા સ્વરૂપે નિકાલ નથી કરી શકતા, તો કેટલાક આપણા જેવા સજીવો ખાસ કરીને સસ્તનો બરાબર છે તો એ શું કરશે તો કે એમોનિયાનું રૂપાંતરણ બરાબર છે શું કેમાં કરશે યુરિયા સ્વરૂપે, યુરિયામાં રૂપાંતરણ કરશે. તો આ એમોનિયાનું રૂપાંતરણ જે થાય એ સામાન્ય રીતના યકૃતની અંદર એ જે ચક્ર છે એને ઓર્નિથિન ચક્ર તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ, ઓર્નિથિન ચક્ર, જેમાં સામાન્ય રીતના બે અણુ NH3 અને CO2 જોડાય અને સામાન્ય રીતના શું બનાવશે યુરિયાનું નિર્માણ કરશે બરાબર. વચ્ચે સામાન્ય રીતના આ પ્રક્રિયા દરમિયાન આપણે કીધું થોડીક આપણે પાણી ગુમાવવા કરતાં તો રૂપિયા દઈ દેવા હારા, એના જેવી વાત છે. તો કે પાણી ગુમાવવા કરતાં
बराबर है अहींया रूपिया एटले के एटीपी बराबर है एटीपी गुमावशे एटीपीमांथी बराबर है एटीपी रूपांतरण थाय एटले के एडीपी फॉर्मेशन थाय अने अहींया शक्ति ओछ एटले के शक्ति वपराय छे आ क्रियामां अने छेल्ले एमां यूरिया बने छे। तो आ ऑर्निथिन चक्र जे यकृतमां आपणने बराबर छे थतुं जोवा मळशे जेमां एमोनियानुं यूरियामां रूपांतरण थशे अने आ यूरिया स्वरूपे आपणे निकाल करी शकीए एटले के पाणीनो ओछो व्यय थाय। खास करीने आ यूरिया छे तमे मूत्रपिंडनी अंदर आ चेप्टरमां आगळ भणशो के यूरिया बराबर छे ज्यारे आपणे उत्सर्ग एकम तरीके आवुं बाउमून केप्स्यूल होय बराबर छे अने आ निकटवर्ती गुचेडामय अने दूरस्थ आ उत्सर्ग एकम तमे ऑलरेडी 10मां पण भणी गया होय। तो आ उत्सर्ग एकममां फरी पाछे जे मूत्रपिंड नलिकामांथी यूरिया छे ए पाछुं शोषाय छे तो यूरियानुं पुनः शोषण पण थाय छे। तो शुं कामे तो के ए खास करीने मूत्रपिंडनी अंदर एनी सांद्रतानो नियमन माटे अहींया आपणे वात करी के खाली उत्सर्ग पदार्थोनो निकाल ज नथी करवानो पण साथे साथे एनुं रेग्युलेशन पण करवानुं छे एटले के सामान्य रीतना एने बराबर छे बेलेन्स करवानो छे। तो मूत्रपिंडना आधारकनी अंदर यूरियानुं फरी पाछुं पुनः शोषण पण थाय तो ई एनी आश्रुति मेन्टेन करवा माटे करे छे। खास करीने आपणे कीधुं के अहींया औषधिकीय तमे आगळ भणशो के केटलाक औषधिकीय द्रव्यो पण बराबर छे एनो पण स्त्राव थाय छे। तो आ प्रकारे बराबर छे ए रचना आपणे कीधुं ऑर्निथिन चक्र एने डिटेलमां आपणे नेक्स्ट लेक्चरमां आगळ अभ्यास करीशुं। अत्यारे वात करीए यूरिया फॉर्मेशनमां तो केटलाक सजीवो छे एना उदाहरण लईए बराबर छे जेम के स्थलीय उभयजीवी हवे ए ज देडको ज्यारे टेडपोल अवस्था हतो त्यारे एमोनिया त्यागी अने हवे ए यूरिया त्यागी फॉर्मेशन छे। तो स्थलीय उभयजीवी बराबर छे एमनी अंदर आ उदाहरण लीधा केटलाक सस्तनो मोटा भागे अने दरियाई मत्स्यो पण यूरिया त्यागी स्वरूपे होय छे। तो आ प्रकारे बराबर छे आपणे कीधुं के एमोनिया ए यूरियामां रूपांतरण थाय अने आ जे यूरियामां रूपांतरण थई गया बाद यूरिया छे ए रुधिरमां मुक्त थाय पछी एने ए रुधिर जे छे सामान्य रीतना मूत्रपिंडमां बराबर छे गाळण स्वरूपे एटले के एनुं गाळण थाय अने आपणे कीधुं के गाळण थईने उत्सर्ग पदार्थ तरीके मुक्त थाय परंतु फरी पाछुं ए ज मूत्रपिंडमां आधारकमां आश्रुति नियमन माटे केटलाक यूरियानुं पुनःशोषण पण थाय। तो आ यूरियानुं पुनःशोषण ए तमने आगळ पण फरी पाछुं समजाशे। हवे वात करी के आना करता तो केवुं छे ओछुं झेरी छे मीन्स के झेरी तो छे ज बराबर छे खास करीने आने लॉन्ग टाइम सुधी तमे साचवी शको छो बराबर छे एनी कोई एक एवी इफेक्ट थती नथी। त्यारबाद जे वात करीए आपणे बराबर छे यूरिक एसिड तो यूरिक एसिड जे छे ए सामान्य रीतना सौथी बराबर छे एने द्राव्य करવું मुश्केल અને લુગદી સ્વરૂપે પાણીનો વ્યય બિલકુલ થવા ના દે। સામાન્ય રીતના પક્ષીઓ છે પક્ષીઓની ચરક જે છે એ યુરિક એસિડ ત્યાગી હોય બરાબર છે। ખાસ કરીને આપણે કહીએ કે મોટા ભાગે યુરિક એસિડ ત્યાગીની અંદર સરીસૃપો અને પક્ષીઓ જેમ કે જમીનની ગોકળ ગાય છે અને કેટલાક કીટકો બરાબર છે જે પાણીના સંરક્ષણ માટે એટલે કે પોતાનું પાણી ગુમાવી ન દેવું પડે એના માટે એ શું કરશે આવા નાઇટ્રોજન યુક્ત દ્રવ્યોનો રિલીઝ કરે એટલે કે યુરિક એસિડમાં એ મુક્ત કરશે। ખાસ કરીને એની અંદર જે આપણે કોઈ ચરક છે પક્ષીઓની તો એની અંદર જોતા હોય કણિકા સ્વરૂપે હોય સફેદ કલરની તો એ મોટા ભાગે યુરિક એસિડ ફોર્મેશન હોય। તો ગોળકો યુરિક એસિડના ગોળકો અથવા લુગદી આપણે કહીએ ને પેસ્ટ ફોર્મેશન એમાં બિલકુલ પાણી જે છે પાણી ના હોય પેસ્ટ હોય तो यूरिकोटेलिक प्राणी बराबर है। खास आने याद रखो आने एमिनोटेलिक बराबर है आने यूरियोटेलिक अने आने यूरिकोटेलिक यूरिकोटेलिक आ बेमां डिफरन्स भूली न जता बराबर है। तो पक्षीओ सरीसृपो जमीननी गोकळगाय बराबर है आवा बधा प्राणीओनी अंदर सामान्य रीतना यूरिक एसिड एटले के लुगदी स्वरूपे ए शुं छे पाणीना संरक्षण एटले के पाणी बचाववा माटे सामान्य रीतना यूरिक एसिड त्यागी बराबर छे बने छे। यूरिक एसिडना उत्सर्जनमां पाणीनो न्यूनतम व्यय थाय अने शक्तिनो वधारे व्यय थाय बराबर छे कारण के जे छे एने ओगाळવું खूब ज मुश्केल छे। तो आ प्रकारे बराबर छे जुदा जुदा स्वरूपे हवे केटलाक उदाहरण लईए के अन्य उत्सर्ग पदार्थोमां आपणे ऑलरेडी बे तो भणी गया क्रिएटिनाइन अने क्रिएटिन बराबर छे आ बे स्वरूपे आपणे निकाल करता था। आ सिवायना पण केटलाक उत्सर्ग द्रव्यो छे जेम के जोईए ग्वानिन करोड़ियानी अंदर एमोनियाने ग्वानिन में फेरवे छे अने तेनुं उत्सर्जन करे छे। तेनुं बंधारण यूरिक एसिड जेवुं ज होय छे केमां करोड़ियानी अंदर ग्वानिन जे यूरिक एसिड जेवुं स्ट्रक्चर छे अने एना स्वरूपे मुक्त करे छे। खास करीने
એ જે ઉત્સર્જન દ્રવ્ય પાણીમાં દ્રાવ્ય થતું નથી, યુરિક એસિડ જેમ છે એ રીતના પાણીમાં દ્રાવ્ય થતું નથી, એટલે કે સ્ફટિક સ્વરૂપે ઉત્સર્જન પામે છે. તો આ ગ્વાનિન એક વધારે ઉમેર્યું આપણે, બરાબર છે. ગ્વાનિન જે કરોડિયાની અંદર જોવા મળશે. હવે તમને ગ્વાનિન શબ્દ પહેલા પણ તમે કંઈક સાંભળ્યો હોય એવું લાગે, બરાબર છે. જેમ કે ડીએનએના સ્ટ્રક્ચરની અંદર, બરાબર છે, જૈવિક અણુ ભણ્યા હોય તો ત્યાં શબ્દ આવ્યો હોય પ્યુરિન, નાઇટ્રોજન બેઝ. તો પ્યુરિનની અંદર નાઇટ્રોજન બેઝ તરીકે એડિનિન અને ગ્વાનિન હોય. તો ખાસ કરીને કરોડિયાની અંદર ઉત્સર્ગ દ્રવ્યમાં એડિનિન અને ગ્વાનિન, પ્યુરિન જેને કહીએ, પ્યુરિન નાઇટ્રોજન બેઝ, બરાબર છે, એ તમને આમાં જોવા મળશે. પ્યુરિન નાઇટ્રોજન બેઝ એ તમને એના ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોની અંદર કરોડિયામાં જોવા મળશે. તો પ્યુરિનમાં હંમેશા બે હોય, એડિનિન અને ગ્વાનિન. બે યાદ રાખશો, ગ્વાનિન, એડિનિન અને ગ્વાનિન. રેડી. તો આ પ્રકારે ગ્વાનિન છે. આ ઉપરાંત જે છે એક છે એલેન્ટોનિન, બરાબર છે, એક વધારાનું ઉત્સર્ગ દ્રવ્ય છે. જેમ કે મોટાભાગના સસ્તનમાં પ્યુરિન્સ અને પેરિમિડિન્સ એને ફેરવવામાં આવે છે એલેન્ટોનિન્સમાં, અને ત્યારબાદ એનું ઉત્સર્જન થાય. એટલે ડાયરેક્ટ જે છે આ પ્યુરિનને રિલીઝ નથી કરતા, બરાબર છે. તો મનુષ્યમાં પ્યુરિન એ યુરિક એસિડ સ્વરૂપે ઉત્સર્જન થાય. મનુષ્યની અંદર, બરાબર છે, યુરિક એસિડ ફોર્મેશન, બરાબર છે, કેમાં કરશે તો કે પ્યુરિનનું યુરિક એસિડમાં રૂપાંતરણ થઈ જાય. અને પેરિમિડિન્સ છે એનું રૂપાંતરણ શેમાં થાય તો કે એલેનિન અને આઇસોબ્યુટેરિક એસિડ સ્વરૂપે. તો ખાસ યાદ રાખો, મનુષ્યની અંદર એ આ જે પ્યુરિન ને પેરિમિડિનનું કેવી રીતના થાય તો કે મનુષ્યમાં પ્યુરિન છે એનું યુરિક એસિડ સ્વરૂપે, અને પેરિમિડિન છે એ એલેનિન અને આઇસોબ્યુટેરિક એસિડ સ્વરૂપે એ મુક્ત કરે છે. તો ખાસ કરીને એ પણ આપણે વાત કરી એલેન્ટોનિન, એટલે કે ડાયરેક્ટ જે છે એ પ્યુરિનનું નહીં થાય તો એને એલેન્ટોનિન સ્વરૂપે પહેલાં તો ઉત્સર્જિત કરશે. ત્યારબાદ, બરાબર છે, કેટલાક એમિનો એસિડ ત્યાગી, ડાયરેક્ટ એમિનો એસિડ ત્યાગી, બરાબર છે, ઉત્સર્ગ પદાર્થોમાં એમિનો એસિડનો ત્યાગ કરે. તો ખાસ કરીને કેટલાક મૃદુકાય છે, કેટલાક સૂળ ત્વચી છે, સમુદાય આપણે ભણી ગયા છે, એમાં આ એમિનો એસિડ ત્યાગી પણ હોય છે. જેમ કે કેટલાક મૃદુકાયની અંદર આપણે યુનિયો અને લિમ્નિયા જે છે એમની અંદર આ જોવા મળે. અને સૂળ ચરમી, સૂળ ત્વચી જેને કહેતા, જેની ત્વચા ઉપર કાંટા હોય, એવા સૂળ ત્વચીમાં પણ એમિનો એસિડ ત્યાગી હોય. રેડી. તો આ પ્રકારે, બરાબર છે, ખાસ કરીને બે એસિડ છે એ પણ ઉત્સર્ગ દ્રવ્ય સ્વરૂપે હિપ્યુરિક એસિડ અને ઓર્નિથ્યુરિક એસિડ. જેમ કે હિપ્યુરિક એસિડ એ કેવું છે કે સસ્તનની અંદર બેન્ઝોઇક એસિડ અને હિપ્યુરિક એસિડના સ્વરૂપમાં, બરાબર છે, શું છે, ઉત્સર્જન પામે છે. કયા સ્વરૂપે? સસ્તનમાં બેન્ઝોઇક એસિડ એ હિપ્યુરિક એસિડના સ્વરૂપમાં શું કરે છે, મુક્ત કરે છે. સાથે સાથે એક પક્ષીઓની અંદર ઉદાહરણ છે, જેમ કે પક્ષીઓમાં જે બેન્ઝોઇક એસિડ છે એ ઓર્નિથ્યુરિક એસિડ સ્વરૂપે શું કરે છે, ઉત્સર્જન પામે છે. તો આ કેટલાક ઉદાહરણો જે છે એક્સ્ટ્રા છે, બરાબર છે, પરંતુ એક વખત આપણે રિમેમ્બર ખાલી કરવાના છે. તો આ જે છે અન્ય ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોની આપણે વાત કરી. મુખ્ય ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો પૈકી નાઇટ્રોજન યુક્ત દ્રવ્ય જે ટેક્સ્ટની અંદર આપેલા છે એમોનિયા, યુરિયા અને યુરિક એસિડ સ્વરૂપે એ ફોર્મેશન, જેમાં સૌથી વધારે ઝેરી એમોનિયા, એનાથી લેસ યુરિયા અને સૌથી ઓછું યુરિક એસિડ. બીજો પોર્શન આપણે કીધું કે સૌથી વધારે પાણીનો વ્યય એમોનિયા નિકાલ કરવા માટે, સૌથી ઓછો યુરિક એસિડ માટે, બરાબર છે. એવી રીતના શક્તિનો વ્યય સૌથી ઓછો એમોનિયામાં થશે પણ સૌથી વધુ યુરિક એસિડ ત્યાગીમાં થશે. તો ખાસ આ જે છે 3 ટોપિક મહત્વના છે. બાકી જે છે ઇન્ફોર્મેટિવ માહિતી, બરાબર છે, એ આપણે અહીંયા લીધી છે. તો આ લેક્ચરની અંદર આપણે આ વાત કરી. ખાસ હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ઓર્નિથિન સાયકલ કેવી રીતના, બરાબર છે, એમોનિયાનું રૂપાંતરણ યુરિયામાં થાય છે એના વિશે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર અભ્યાસ કરીશું. થેન્ક યુ સો મચ.